আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী প্রথম অধ্যায়। হরিঃ ওম গণানাং ত্বা গণপতিগ্গম হবামহে প্রেয়াণাং ত্বা প্রেয়পতিগ্গম হবামহে নিধীনাং ত্বা নিধিপতিগ্গম हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजा सेगर्भदं गायत्रे त्र्यष्टुप् नुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीः काकुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्चतुक्पदा स्त्रीपदाजाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमा रेखयः सप्तदैव्याः पूर्वे हां पन्था मनोदर्शयाधीरा अन्वा लेभिरे रतियो नरश्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदैतिदैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिषां ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्मा न्यपसो मनीषिणो जगिये कृण्वन् तिव्येदथे क्षुधिराः जदपूर्वन् जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतश्च जज्यो तिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तममृतेन सर्वं येन जज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः तामजजुगुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रतनाभा विवारा
यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारतिरश्वा निवजन्मनुकियान् नीयते येषु भृत्पाजिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम्। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৬ নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नात्यश्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रलयरहितस्य
प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नये प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পঞ্চম অধ্যায় দ্বাদশ শ্লোক শ্লোকটি পাঠ করছি युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते আরেকবার পাঠ করছি युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते
শ্লোকের সাধারণ অর্থ: নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে অবিচল শান্তি লাভ করেন, আর সকাম ব্যক্তি কামনাবশত ফলে আসক্ত হয়ে আবদ্ধ হন। পঞ্চম অধ্যায় শুরু হয়েছিল অর্জুনের একটি প্রশ্ন দিয়ে। কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাস, এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, কোনটি অর্জুনের পক্ষে শ্রেয়স্কর, সেই প্রসঙ্গে ভগবান কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ এটা বলেছেন কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা। এবং তারপর অনেকগুলো শ্লোকের মাধ্যমে কর্মযোগের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু কর্মসন্ন্যাসও ত্যায্য নয়, অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাসের ফলও সেই মোক্ষ, কিন্তু সেটা একটু দুর্গম পথ, আর কর্মযোগ একটু সহজ পথ, এটি বলেছেন। সুতরাং কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাসের মধ্যে ফলে কোনো পার্থক্য নেই। তারপর প্রসঙ্গক্রমে কর্মযোগের প্রশংসা করেছেন, যে যিনি কর্মযোগী তিনি সমস্ত কর্মফল ব্রহ্মে অর্পণ করে আসক্তি পরিত্যাগ করে কর্ম করেন। সেই জন্য তিনি কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না, অর্থাৎ কর্মফলের বন্ধনে আটকে পড়েন না। এই প্রসঙ্গেই কর্মযোগীর প্রশংসা করা এবং যিনি কর্মযোগী নন তিনি কিভাবে ফলে আটকে পড়েন, কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ হন, সেই প্রসঙ্গেই এই শ্লোকটির অবতারণা। এখানে খুবই সুন্দরভাবে বলছেন, যিনি যুক্তঃ কর্মফলম ত্যক্ত্বা শান্তিম আপনোতি নৈষ্ঠিকীম। যুক্তঃ মানে যিনি কর্মযোগী, যোগের দ্বারা যুক্ত, অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম কর্ম করেন। তিনি কি করেন? কর্মফলম ত্যক্ত্বা, তিনি কর্মফলকে পরিত্যাগ করেন, ভগবানের কর্মফলকে ত্যাগ করেন। অর্থাৎ আমি কর্ম করছি এবং এই কর্মের ফল আমার দরকার নেই, এইভাবে তিনি কাজ করেন। কিসের জন্য? তিনি ঈশ্বর বুদ্ধিতে কাজ করেন, অর্থাৎ এই সমস্ত কর্মের ফল আমি ঈশ্বরে অর্পণ করছি। এই কাজ আমি কর্তব্য বুদ্ধিতে যদি করি তাহলে কর্মফল ত্যাগ হয়ে যায়, এবং সেই নিষ্কাম ভাবে কর্মফল যদি আমি ত্যাগ করি, ভগবানে অর্পণ করি, তাহলে নৈষ্ঠিকীম শান্তিম আপনতি, এখানে শান্তি শব্দের অর্থ মোক্ষ, অর্থাৎ আমি মোক্ষ লাভ করতে পারবো। যিনি এরকম কর্মযোগ করেন তিনি মোক্ষ লাভ করেন। নৈষ্ঠিকীম শান্তিম, নৈষ্ঠিক মানে এই নিষ্ঠাক্রমে, নিষ্ঠাক্রমে মানে যেটা চিত্ত শুদ্ধি প্রথমে হবে, তারপর চিত্ত শুদ্ধির দ্বারা তিনি শুদ্ধ চিত্তে তার জ্ঞান উদিত হবে, এবং জ্ঞান উদিত হলে তো কর্মফল নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছিলাম, ওখানে জ্ঞান সমস্ত কর্মফলকে আগুনের মতো ভস্মীভূত করে দেয়, একটি শ্লোকে ছিল। সুতরাং কিভাবে জ্ঞান হয়, কিভাবে মোক্ষ হয়, সেটা এখানে বলছেন, যে যিনি যোগী তিনি মোক্ষ লাভ করবেন, শান্তি লাভ করবেন, পরম শান্তি লাভ করবেন, কিন্তু এটা নিষ্ঠাক্রমে, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে। চিত্তশুদ্ধি হবে, তারপর সমস্ত কর্মফলের তারপর তার জ্ঞান হবে, এবং সমস্ত কর্মফল নষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবে তিনি মোক্ষ লাভ করবেন। আর যিনি কর্মযোগ করবেন না, অযুক্তঃ, অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কর্ম করবেন না, সকাম কর্ম করবেন, কামনার সঙ্গে কর্ম করবেন, এবং তিনি কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হবেন। কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে, তিনি ফলের দ্বারা যেহেতু আসক্ত হচ্ছেন, ফলের সঙ্গে
তিনি সম্বন্ধ যুক্ত হচ্ছেন, তিনি নিবধ্যতে, তিনি বন্ধনের মধ্যে পড়বেন। অর্থাৎ কর্মযোগী যিনি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি মোক্ষ লাভ করবেন। যিনি কর্মযোগী নন, তিনি ফলের দ্বারা বদ্ধ হয়ে সংসারের মধ্যে বদ্ধ হবেন। অর্থাৎ তার কর্মফল ক্রমশ উৎপন্ন হতেই থাকবে এবং তিনি সংসারের এই বন্ধনে আটকে পড়বেন। এখানে কর্মযোগী এবং যিনি কর্মযোগী নন তার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সুতরাং আমরা এই শ্লোক থেকে যে শিক্ষা নিতে পারি, যদি আমরা কর্মযোগী হই, আমরা নিজেদেরকে কর্মযোগী করার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদেরকে ঈশ্বর অর্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে হবে, যাতে কর্মের ফল আমি ভগবানে অর্পণ করতে পারি। তাহলে ধীরে ধীরে আমি আধ্যাত্মিক মার্গে মোক্ষের দিকে এগিয়ে যাব, আমার চিত্ত শুদ্ধি হবে এবং কোনো না কোনো দিন আমার জ্ঞান উদিত হবে। আর যদি আমি এইভাবে জীবনযাপন করতে থাকি, কর্মফল ত্যাগ না করি, ভগবানে কর্মের ফল অর্পণ না করি, আমার মনের যে প্রবৃত্তি সেই বশতই এই সমস্ত কর্মের ফল আসক্তি বশত আমি নিজের মধ্যেই চাই, আমি করতে থাকি, মানে আমি কর্মের ফল চাই, আমিত্ববোধ যদি এরকম আমার মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা সংসারের মধ্যেই আবার বদ্ধ হয়ে যাব। আমাদেরকে কর্মযোগী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ধীরে ধীরে, একদিনে হবে না হয়তো, কেন, একদিনে কখনো এটা সম্ভব নয়, এক জন্মেও হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। আমরা আজকের মনন এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক যে নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে জীবনযাপন করছেন, সেই জপ, ধ্যান, শরীরচর্চা, পূজা পাঠ প্রভৃতি দিয়ে একটি সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে একটি নতুন দিনের অনেক শুভেচ্ছা। আমরা এখানেই আমাদের উপাসনা পর্ব শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।